committee consisting of the following members may be appointed to prepare a reference or references under Article 209 of the Constitution to the Supreme Judicial Council on the ground of misconduct as discussed, on such other grounds which are available against any judge or judges of the Supreme Court of Pakistan as the committee decide. The references shall be filed at the earliest. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. عمران خان کو کہا wish you good luck اور کہا گیا کہ ازل سے ابد تک کی ضمانت، پیدائش ہونے کے بعد سے قیامت کے بعد تک کی ضمانت، کسی کو تا حیات ضمانت، کسی کو تا حیات نااہلی۔ تو جب میں کہتی تھی کہ ترازو کا پلڑا جھکا ہوا ہے تو اب سمجھ آئی کہ ترازو کا پلڑا کیسے جھکا ہوا ہے۔ شرافت سے استعفیٰ دے دو اور گھر جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج دو حیران کن واقعات صبح ہوئے۔ پہلے قومی اسمبلی نے ایک تحریک پاس کی چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی، اور اس پہ ایک کمیٹی بھی بنی، اور اس کے بعد ایک دھرنا دیا گیا آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، اور یہ دھرنا گورنمنٹ کی طرف سے تھا۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپوزیشن وہ بھی دھرنے دے رہی ہے، وہ بھی احتجاج کر رہی ہے، اور اس کا ہدف ہے اسٹیبلشمنٹ، اور دوسری طرف گورنمنٹ وہ بھی دھرنے دے رہی ہے، وہ بھی احتجاج کر رہی ہے، اور اس کا ہدف ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ گویا دونوں سیاسی جو پاورز ہیں وہ دونوں ریاستی پاورز کے ساتھ لڑ رہی ہیں اس وقت، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ہم نے سوچا تھا کہ آج کے شو میں ہم اس چیز پہ ڈسکس کریں گے، لیکن پھر شام کو ایک اسپیشل کور کمانڈرز اجلاس ہوا اور اس کا اعلامیہ سامنے آ گیا۔ تو ظاہر اب ساری چیزیں بدل گئی ہیں، اب جو نیا سینیریو ہے اس کو ہم پروگرام کے پہلے حصے میں ڈسکس کریں گے۔ تو ایک اعلامیہ فوج کی طرف سے جاری کیا گیا اور اس کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق اب تک جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر مسلح افواج ان حملوں کے منصوبہ سازوں، اکسانے والوں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور مجرموں سے بخوبی واقف ہیں۔ فوجی تنصیبات اور ذاتی سامان کے خلاف ان گھنونے جرائم میں ملوث افراد کو پاکستان کے متعلقہ قوانین بشمول پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کسی بھی حالت میں فوجی تنصیبات اور سیٹ اپ پر حملہ کرنے والے مجرموں، بگاڑنے والوں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک کلیئر انڈیکیشن ہے افواج پاکستان کی طرف سے کہ وہ لوگ جو اس ساری ایکٹیویٹیز جس میں کور کمانڈر لاہور کے گھر کو جلانا، جس طرح ایک جہاز کے اوپر اٹیک کرنا، جس طرح دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا، اور جس طرح عام املاک کو جلانا، ان سب کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت اب ایک ٹرائل ہوگا، اور اس کے ساتھ آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یہ دونوں اب دفعات استعمال ہوں گی۔ اور ظاہر ہے یہ ایک خوفناک عمل ہے جس کا شکار اب شاید پی ٹی آئی کو ہونا پڑے، اور شاید اس کے اختتام میں پی ٹی آئی کو شاید اس کے اوپر پابندی بھی لگا دی جائے۔ تو یہ ہم آج کے شو میں پہلے ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صداقت علی عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، عمر الیاس رانا صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں، ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بھائی صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ بالآخر میرا خیال ہے وہ شروع ہو گیا سلسلہ جہاں تک میرا خیال ہے آپ کو نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ۔ یہ شروع نہیں ہوا، یہ کافی عرصے سے بیان بازیاں ہو رہی تھی، اور بیان بازی والے نے اپنی کارروائی دکھا دی عمران خان کو بند کر کے ایک ایسے کیس میں جس کے ابھی گرفتاری کی ضرورت ہی نہیں تھی، غیر قانونی جگہ سے گرفتاری کی، رینجرز کے ذریعے دھکے چکے مار کے لوگوں کو بھی جذبات بھی ابھارے، عمران خان کو بند کر دیا، نیٹ کو بند کر دیا۔ رانا ثناء اللہ اور اس کی ٹیمیں آگئی میدان میں گلو بٹ، اور انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا وہ جو اساس تنصیبات کی طرف بھیجا۔ بالکل کوئی پولیس، کوئی ٹیئر گیس، کوئی واٹر کینننگ سر پیچھے کر دیے، تاکہ ایک پورا گروہ ہے جو الیکشن نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ بدامنی ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ پرامن اور الیکشن ہو۔ الیکشن نہ چاہنے والوں کا یہ منصوبہ ہے، جو یہ اعلامیہ ہے، اس کے مطابق سنیں۔ سب سے پہلے پکڑے رانا ثناء اللہ کو، سوال تو کرنے دیں، محسن نقوی کو، آئی جی پنجاب کو، سی سی پی او لاہور کو، آر پی او پنڈی کو، سی پی او پنڈی کو۔ یہ کہاں تھے؟ میرے گھر میں تو گھس آتے ہیں۔ عثمان ڈار کی 75 والدہ کو جا کے دھکے مار سکتے ہیں۔ ہمیں کسی جگہ ہم پروٹیسٹ کریں، آج تو مولانا کو تو اجازت دی ہوئی ہے،
یہ بھی ان کا اپنا 245 اور اپنا 144 ہے کہ وہ مولانا کے طالب علم چڑھ رہے ہیں ان کو نہیں روکتا. غلط ہے, اس پہ بات کریں گے سیکشن 144 ہے تو آج گورنمنٹ کو بھی سارے اس حکومت میں پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں, ٹارگٹ تھا الیکشن روکنا, بدامنی پیدا کرنا. اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, جن لوگوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا, جنہوں نے ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر پہ ایئر فورس کے بیس پہ حملہ کیا, ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے. دیکھیں نا, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ہو سکتا ہے, مجھے تو کوئی لیڈر تو نہیں نظر آیا. ہم لوگ سارے میدان میں تھے, پروٹیسٹ میں تھے, وہاں پہ. لیکن میرا دوبارہ سوال ہے, یہ پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں ہیں پھر یہ نہیں. دیکھیں عمران خان کو جس طریقے سے پکڑا گیا, لوگ نکلے پورے پاکستان میں ریاکشن میں, لوگ عمران خان سے پیار کرتے ہیں, ملک یہ 22 کروڑ لوگوں کا ہے نا. اب اگلا سوال, یہ اعجاز چودھری صاحب جو ہیں ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں, جو اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں ٹیلی فون کر کے کہ جی کور کمانڈر کے گھر آ کے نہ کوئی کملہ چھوڑا ہے ہم نے, نہ کوئی بیڈ روم چھوڑا ہے, بالکل سمیش کر. نہیں, انہوں نے ہو سکتا ہے کامنٹ کیا ہو, وہ بہتر جا سکتے ہیں. خوشخبری سنانے اپنے بیٹے کو, خوشخبری سنانا, خبر دینا, کیا ایڈز اور بیٹرز ہوتا ہے, آپ بھی خبر دیتے ہیں. کور کمانڈر کے گھر میں حملہ ہو گیا تو دوسرا یاسمین راشد صاحبہ کا بھی آپ کی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق. دیکھیں اگر میں جنرل بات کروں, میں عمران خان کے بارے میں بات کروں, عمران خان جیل کے اندر تھے, ان کے پاس کوئی فون نہیں تھا, نیٹ بند تھا, عمران خان کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تھے. عمران خان جب باہر تھے نا, عمران خان پہ ظالموں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا, کیوں نہیں کوئی چیز جلی؟ عمران خان نے سب کو کہا ٹھنڈے ہو جاؤ. دیکھیں یہ فرق ہے. جب ہے کہ اگر ہم آپ کی اس بات کو مان لیں تو عمران خان صاحب آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 7,000 ورکرز کو گرفتار کر لیا گیا. اب وہ شہداء کا جنازہ پڑھا رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب, تو یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ کے ورکرز ہیں یا آپ کہیں کہ آپ کے ورکرز نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ورکرز بھی گرفتار ہوئے ہیں, لیکن جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. صاحب جس پاکستانی پہ گولی چلی ہے اور اس کی موت ہوئی ہے وہ میرا پاکستانی ہے, اور سارے لوگ میرے ورکر نہیں تھے, لوگ پبلک نکلی ہے, سارا پاکستان, ہر ادارہ, 7,000 ورکر چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, عوام پھر سر 7,000 ورکرز کا مقدمہ کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ نہیں, کیوں نہ لڑیں. اگر کسی, مجھے بتائیں, مری سے ایک لڑکی ہے, مری ینگ بچی ہے 22-23 سال کی, وردہ اس کا نام ہے, اس کو گھر سے پولیس نے اٹھا لیا. سنیں, آج 8 دن سے وہ بند ہے, اس کا مقدمہ میں نہ لڑوں, کیا قصور ہے اس کا؟ جی ایچ کیو میں نہیں تھی, جی ایچ کیو میں جانے والوں کو ایک دم سے پی ٹی ایم میں جا کے پکڑے اور محسن نقوی کو پکڑے, ان سے پوچھیں کہ کیا کیا ہے, آئی جی کو پکڑے, خود ہی جواب ملے گا آپ کو. اچھا ناز صاحب یہ فرمائیے گا, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, عمران خان صاحب ایک لیڈر ہیں, ان کا اگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یا پھر یہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر ان کے خلاف کیس ہوگا تو آپ یہ سمجھیں جسٹیفائڈ ہے پاکستان جیسے جمہوری ملک کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید چودھری صاحب, دیکھیں میرا تعلق کراچی سے ہے, اور کراچی نے تقریباً کوئی 30 سال ایسے خوفناک مناظر دیکھے. اس کے بعد ایک طویل جدوجہد کے بعد آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوا, اور کراچی کا بہرحال شکر اللہ کا کہ امن دوبارہ لوٹا. بات یہاں پہ ہو رہی ہے جلاؤ گھیراؤ, جلاؤ کی سیاست, گھیراؤ کی سیاست, انتشار کی سیاست کو عوام ہمیشہ رد کرتی ہے. آپ اگر اپنے پریشر کے تھرو, وائلنس کے ذریعے اگر آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی اگر عمران خان کو گرفتار کیا تو یہ ہم ملک کے ساتھ کریں گے, تو اس لیے ان کو جلد از جلد ضمانت دے دی جائے, یہ پریشر ڈیولپ کریں گے, تو آپ تو خود تحریک انصاف نہ کہیں, اپنے آپ کو تحریک انتشار کہہ دیں, کیونکہ انتشار کی سیاست انہوں نے کی. اب یہ بات کریں جی ایچ کیو, پہلی بات تو جی ایچ کیو یا یہ جو جناح ہاؤس کی بات ہے. دیکھیں جناح ہاؤس کا ان کو تقریم کا پتا تھا 3.5 سال جب ان کی حکومت تھی, ان کو جی ایچ کیو کی آنر کا پتا تھا جب 3.5 سال ان کی حکومت تھی. نہیں, ان کو صرف گیٹ نمبر 4 کا پتا تھا. نہیں, ان کو جو ہے اب یہاں سے آگے بات بڑھتی ہے. پھر آپ یہ اندازہ کیجئے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے جھنڈے پہن کر جو گئے تھے, کہہ دیں کہ وہ سارے نامعلوم افراد تھے, ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ویسے ایک بات ہے, میں دیکھیں میں نے خود ان کی ویڈیو دیکھی اور عام سرکولیٹ کر رہی تھی اس وقت, اور صداقت عباسی روک رہے تھے ورکرز کو کہ آپ نے جی ایچ کیو نہیں جانا. اچھی بات ہے, لیکن اسی وقت یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہی تھی کہ کس طریقے سے پہنچنا ہے, کہاں پہ سب نے اکٹھا ہونا ہے. پھر اعجاز چودھری کی بھی آپ نے بات سنی, اپنے صاحبزادے کو کیا, ان کے صاحبزادے کیا ان کو جو ہے انفارمیشن شیئرنگ کر رہے تھے اور کیا ان کو خوشیاں بتا رہے تھے کہ انہوں نے بڑے اچھے کام خدا نخواستہ کیے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف یہ پنجاب کی بات نہیں ہے,
कराची में पीपल्स बस का क्या कसूर था? कराची पीपल्स बस जो है वो हालिया दिनों आवाम की सहूलत के लिए एक सर्विस दी गई, ट्रांसपोर्टेशन की। बस को तोड़फोड़ किया गया पीटीआई के वर्कर्स ने। नर्सरी में कराची में शारा फैसल पे इनके दफ्तर से बाहर निकल के उसी इलाके में जहां इनका दफ्तर का हदूद है, बाकी पूरा कराची पुरअमन रहा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कराची इनकी शरारतों से महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। आप पेशावर की बात करें, पेशावर के अंदर मेट्रो बस, पेशावर में 150 जानवरों को जला दिया गया, रेडियो पाकिस्तान की इमारतों को जलाया गया, एडी के एम्बुलेंसेस से मरीजों को बाहर निकाल के एम्बुलेंसेस को आतिश लगाई गई, उनको जलाया गया। उसके अलावा लातादाद जो है हमारे पास पूरी फैसलाबाद के अंदर आईएसआई के दफ्तर के ऊपर अटैक हुआ। एब्सोल्युटली। फिर उसके बाद जो यादगार शोहदा है, जो हमारी जो जंगी जहाज जिनको भारत टस से मस ना कर सका, उसको ये पीटीआई के शरारती टोले ने, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो हमारे वर्कर नहीं है, वो आप लोगों के वर्कर्स हैं, आप लोगों ने भेजा था। वहां जाके पाकिस्तान के परचम लहराए और फिर उसके बाद अपना मोरल बूस्ट किया। हमारे अफवाज पाकिस्तान के साथ जो है हम। अच्छा, मुझे अगर आप इजाजत दें, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब हैं, मैं उनसे 2 सवाल पूछ के दोबारा वापस आऊंगा। जनरल साहब, बात मैं मुकम्मल कर लूं, फिर आप जरूर जाइएगा। मेरे कहने का मकसद ये कि जो आज बड़े आसानी से कह रहे हैं कि जी हमारा ताल्लुक नहीं है, तो इमरान खान को जब वहां पे गुड लक और गुड टू सी यू के बाद जो इमरान खान ने जो बयानात दिए और कहा कि जी अगर दोबारा मेरे साथ इस तरह होगा तो फिर रिएक्शन ये आएगा, तो कह दें कि इनके लीडर या तो गलत कह रहे हैं या तो ये दुरुस्त कह रहे हैं, दोनों में से कोई एक बात। जनरल साहब, ये जो एलामिया जारी हुआ है, इसमें 2 चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही। एक तो आर्मी एक्ट के तहत जाहिर है इस पे केसेस चलेंगे, दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। अब ये आम आदमी पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो नहीं लग सकता, इसका ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि शायद कुछ लोग अंदर के हैं कि जिन्होंने ये ब्रीच किया है सारा मामला, तो शायद उनके खिलाफ भी ट्रायल हो रहा है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ना पाकिस्तान का, 2 चीजों से एप्लीकेबल होता है। एक तो ये जो भी अफवाज पाकिस्तान में या जो लोग भी जिनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उनको अपनी सरकारी हैसियत में वसूल हुई है, अगर उसको वो ब्रीच करेंगे किसी तरीके से कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो उसमें सजा मिलती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग बाहर के भी हैं, कुछ अंदर के भी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर हो सकता है, तो मुझे फ्रैंकली पता नहीं है, लेकिन अंदर से लोग ऐसी इंफॉर्मेशन लीक की है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। ठीक। और ये जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो इस वक्त ज़ाहिर मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ खबरें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी हो सकती है एक्टिविटी? देखिए, अगर तो खबर ऐसी है जो उनकी जाती हैसियत से किसी ने वसूल की तो शायद इस पर नहीं आएगी। क्योंकि जो रिटायर्ड लोग हैं वो तो शायद अपने तरफ ये दाएं बाएं से लेके फैला रहे हैं, ज्यादा उसकी हैसियत नहीं, क्योंकि रिटायर्ड आदमी के पास इंफॉर्मेशन डायरेक्टली तो नहीं आती। ठीक, लेकिन देखें बहुत से ऐसे जर्नल्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, जिन्होंने ट्वीट्स किया है कि 4 कोर कमांडर्स ने इस्तीफे दे दिए, ये 4 से इस्तीफे ले लिए गए, जो इस किस्म की इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन थी। ये तो डिसइंफॉर्मेशन है, इसमें सजा मिलनी चाहिए, तो बहुत गलत काम है। जैसे तो पता खामखा की जो पॉइंट फैलती है आज के दौर में, जहां लड़ाई बहुत सारे ग्रे एरिया में, ये जो आपकी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, नैरेटिव की बात कर रहे हैं, इस लड़ाई में तो आप यही चीजें तो दुश्मन का फायदा उठाते हैं, यही चीज तो आप तकसीम करते हैं, यही चीज नुकसान पहुंचाते हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जो गलत कंस्ट्रक्शन बिल्ड होगी तो नुकसान पहुंचेगा बहुत ज्यादा। क्योंकि इसमें आपके बहुत से कुलीग्स हैं, वो बड़ी सीनियर पोजीशंस पे वो रिटायर हुए, और जब उन्होंने ट्वीट्स की, जब उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बयानात दिए, कुछ उन्होंने वीडियोस बनाई, तो इंडिया ने उसको बहुत उठाया, क्योंकि जाहिर उनके साथ जनरल रिटायर लिखा हुआ था, तो उससे जाहिर है फिर एक हाइप तो क्रिएट होती है। तो क्या इनके खिलाफ भी एक्टिविटी होगी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? मेरा ख्याल होनी चाहिए, अगर ऐसी कोई बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ये सिर्फ हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा, क्या उन्होंने इस हैसियत में कि उन्होंने जाती इंफॉर्मेशन को कहीं है, अगर उन्होंने बात की है जो बात गलत है तो गलत साबित करने के काबिल नहीं है तो मिलेगी उनको। तो अब एक सवाल यह भी किया जा रहा है कि इमरान खान साहब क्योंकि उस वक्त हिरासत में थे और ना उन्होंने किसी को फोन किया, ना उन्होंने कुछ सहूलतकारी की, ना उन्होंने किसी को डिप्लाई किया, ना किसी को भिजवाया, तो इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी फिर? देखिए, वो तो बाई एसोसिएशन की आप बात कर रहे हैं ना, कि भाई चूंकि पार्टी कायद थे, उनके कायद होने पे जब लोगों ने गिरफ्तार होने पे जो रिएक्शन आया, तो ये तासुर ये आम दिया जा रहा है एक सियासी बयानी के तौर पे, यही तो एक मसला बना हुआ है ना। आप सियासत को इस सारे इंसिडेंट से ज्यादा रखें तो फिर आपको बात और सकता है कि मिशेल ने उकसाया है, डेफिनेटली उकसाने पर अगर ये सारा खून खराबा हुआ तो फिर डेफिनेटली, लेकिन ये फिर आपको साबित करना भी इतना आसान नहीं होगा। इसके इसमें जैसा मैं आपसे और नर्ज करना चाहता हूँ कि जब ये अपनी हुकूमत आज बड़े
दावे कर रही कि मैं इंफॉर्मेशन की, ये था वो था, बिल्कुल ठीक है, होगी इंफॉर्मेशन बात, लेकिन ये मुझे बताया कि लिबर्टी चौक से कैंट में अंदर दाखिल होने तक और उसके बाद कोर कमांडर के घर तक पहुंचने तक घंटा 1.5 घंटा से ज्यादा पैदल चल के आया, बहुत तेज से आदमी उसका टाइम लगता है। ये पुलिस में नहीं कहाँ थी, पंजाब हुकूमत कहाँ थी, फेडरल हुकूमत कहाँ थी वहां? ठीक है, ये सवाल तो करना चाहिए वैसे, और ये सवाल वैलिड है कि अगर पुलिस है, रावलपिंडी के अंदर भी है, लाहौर के अंदर भी है, तो जाहिर है फिर हजूम कोर कमांडर के घर तक या जीएचक्यू तक कैसे पहुंचा और रास्ते में रुकावट क्यों नहीं खड़ी गई, कि सवाल है। जाहिर है पीटीआई भी पूछ रही है और आइंदा भी पूछना ये चाहिए। अच्छा, अब ये फरमाइएगा सर, ये जो आर्मी एक्ट है उसके तहत इमरान खान साहब को क्या सजा हो सकती है, या पीटीआई को ज्यादा से ज्यादा क्या सजा हो सकती है? देखिए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द जो क्राइम है, सजा बेसिकली तो मैक्सिमम सजा तो डेथ भी हो सकती है अगर आप बगावत के साथ आगे बात करते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ये तो अल्टीमेट ये है इसके लिए। और मिनिमम किसी जगह शुरू कर सकते हैं आप, वो ये तो 1952 का एक्ट है जिसमें ये पार्लियामेंट का इसके तहत ये दाखिल है, उसका 2 है या 3 शिक्का उसकी इसमें ये है ये, और जराइम भी बड़े वाज़ेह दिखते हैं, बड़े क्वालिफाइड जराइम। ठीक, आदमी की प्रॉपर्टी हो, इंस्टीट्यूशन हो, इंस्टॉलेशन हो, इस किस्म के जो बड़े वाज़ेह हैं उसको। आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है अगर इमरान खान साहब के खिलाफ चार्ज फ्रेज होता है और उसके बाद फ्रेम करने के बाद अगर इनकी गिरफ्तारी हो सकती है? जी क्यों नहीं हो सकती? देखिए जी, और भी तो लीडर्स की हुई है ना गिरफ्तारी पैसा ऐसा मसला कोई नहीं है, मैं नहीं ख्याल के ऐसा कोई मसला किसी को भी होना चाहिए। ठीक हो, एजेंट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। तो नहीं, टॉक शोज में भी इसीलिए बुलाए जाते हैं, पहले लिस्टों पे भी आते थे, सब कुछ होता था, अनऑफिशियल तर्जुमान होता। ठीक है, नहीं ये हर चीज के तर्जुमान है, डिफेंस के अलावा सियासत के, मईशत के, जो इन्होंने हुक्मरानी के अपने दौर में जो जर्नैलों ने की हुक्मरानी इस मुल्क पे बराह रास्त, उसमें ये सब यहीं थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए इनसे सिर्फ वो एनालिसिस होना चाहिए। और जो बात हमारे यहाँ भी हो रही थी कि जी ये आर्मी एक्ट फलाना, भाई ये इसी जमहूरियत में थी ना, जो 3.5 साल पिछली भी जमहूरियत थी, वो 1952 का एक्ट बता रहे थे। तो ये आर्मी हो या सीक्रेट एक्ट हो, ये सारे इन कवानीन के साथ हुकूमतें करके गए हैं, पीपल्स पार्टी कर रही है। आपको पता है एक जनरल थे, उनके एक साहबजादे ने, बारिश साहबजादा, उन्होंने एक खत लिखा था जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, और उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर बाकायदा आर्मी एक्ट के तहत उसके खिलाफ ट्रायल हुआ और गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट की उस ट्रायल को। नहीं, वो ट्रायल तो उन्होंने फैज़ के खिलाफ भी कराया, फुल सपोर्ट के तहत। अब आ जाएंगे जो सारी आज की सिचुएशन है कि जी आर्मी एक्ट, वो तो देखे ना फैसलाबाद में ISI पे तकरीबन फाइनल हो गया जो उनकी बिल्डिंग पे हुआ था। देखे ना जो इत्माम हुज्जत थे ना चेक करने के, इन्वेस्टिगेशन के, वो कोर कमांडर की प्रेस रिलीज में आ गए, और सुबह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिसी साज इदारा है कि उसमें हो जाएगा, और फिर कैबिनेट अप्रूवल दे देगी जो चीजें भी करनी है उसमें। असल इशू ये है कि इमरान खान साहब ने मजम्मत नहीं की, हमारे दोस्त अब्बासी साहब उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। ये फैजाबाद में हमने इनको देखा कि ये मार रहे थे, आंसू गैस के गोलों के साथ मुकाबले कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वहां नहीं थे पिंडी पे, जो आपने भी बात कही, मतलब GHQ में। ये वैसे रोकते रहे, लेकिन GHQ में जो लोग पहुंचे, आपके ख्याल में वहां पे पुलिस की जरूरत है कि मतलब जो GHQ का गेट है वो तो बिल्कुल पब्लिक में है। कैंट वाले पे सवाल है कोर कमांडर हाउस पे, इसीलिए कोर कमांडर को हटाया गया वहां से कि आर्मी ने अपना पहले काम किया ना कि उसको साइड पे कर दिया कि नेग्लिजेंस, गफलत जो कुछ भी थी वो अब इस सारी इंक्वायरियों के नतीजे में आ जाएंगी कि किसके साथ उन्होंने क्या करना है। उनमें निचले दर्जे के फौजी हैं, अफसरान हैं, पुलिस की नाअहली जहां पे है, क्योंकि थाना तो वहां पे भी मौजूद है ना, पहले तो वहीं पे होता है। ये सारे सवाल अब इन्वेस्टिगेशन में मौजूद हैं, ये छुपे नहीं हुए। ये मेरी इत्तला है कि बिल्कुल एक एक को निथारा जाएगा। लेकिन असल इशू क्या है, इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब के सामने जब उनको प्यार मोहब्बत के साथ बुलाया गया, एक फकीदुल मिसाल वे था उनको बुलाने का। मुल्जिमों को बुलाया जाता है, वो मुल्जिम के तौर पे आते, मुल्जिम की बजाय जब सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी नोटिस पे आते थे ना कि जी आप हमारा काम नहीं मान रहे, तो उन्हें कहा जाता था सामने से आओ, और वो लोगों के सामने उतरते थे, वीडियो बनती थी जहां से आम जर्नलिस्ट और वकील वहां से वो जाते थे, सिक्योरिटी गेट पर, और वो वजीर आजम थे, साबिक वजीर आजम भी नहीं थे। तो क्या ख्याल है, नवाज शरीफ ने 100 से ज्यादा पेशियां भुगती, ये चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि इस ट्रीटमेंट से इज्तनाब करते ना, तो ये सारा
جو مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچے ہیں نا اور ساری حکمران پہلے پولیس کو یہ آرڈر دیا گیا کہ آپ نے ان کو مرسڈیز میں اسپیشل گاڑی پہ لے کے آنا, ان کو عام مجرموں کی گاڑی میں نہیں لے کے آنا. اس پہ پھر جب ان کو کہا گیا کہ آپ نے دو چیزیں تھیں, یا تو ان کو پولیس لینڈز میں رکھیں, وہاں پہ گیسٹ ہاؤس نہیں ہے, ایک آفیسر کا گھر خالی کر کے اس کو گیسٹ ہاؤس ڈکلیئر کیا گیا, اور یا پھر ایوان صدر کے اندر بھی تیاری پوری تھی, یا پھر ایوان صدر میں پہنچایا جائے. دو ٹھکانے تھے جہاں پہ جہاں مرضی چودھری صاحب رکھیں کسی بھی لیڈر کو. سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں تھا. حکومت چاہتی ہیں بہت سارے اپوزیشن لیڈروں کو جب نظر بند کیا جاتا ہے تو ان کو سرکاری گیسٹ ہاؤسز میں رکھا جاتا ہے, رہا ہے. بھٹو صاحب کو بھی سرکاری گیسٹ ہاؤس میں ہی رکھا گیا تھا, اور بھٹو صاحب جو پکڑتے تھے یا دلائی کیمپ میں جاتے تھے یا کسی اور میں جاتے تھے, ہر ایک کا ٹریٹمنٹ بندے کو دیکھ کے ہوتا ہے. لیکن یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں تھا کہ وہ گیسٹ ڈکلیئر کر دیں. نہیں, پہلے بلانا, اس سے اشتعال دلایا انہوں نے معاشرے میں, چیف جسٹس صاحب کیوں پھنس گئے. یہ کام کر کے وہ جتنی مرضی کسی سے محبت کریں, جس سے مرضی پیار کریں, جب وہ قانون کے دائرے میں پکڑے گئے, وہ عباس صاحب جو مرضی کہیں, کسی نے پکڑا غلط, بہت سارے لوگ عدالتوں کے اندر سے بھی اٹھائے گئے, مطلب رانا ثناء اللہ, شاہد خاقان عباسی اور یہ جو احسن اقبال ہیں, ان کے آپ کو پتا ہے نیب کے نوٹس اس وقت آئے جب وہ پکڑ لیے گئے, اور واٹس ایپ پہ نہیں واٹس ایپ پہ آئے, اور دوسرا 1 مئی کا ایشو ہوا تھا, 9 دن پرانا تھا. یہاں پہ ٹریٹمنٹ مختلف ہو گیا نا, جس کی وجہ سے آج عدلیہ تنقید کی زد میں ہے, بلکہ بہت زیادہ. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے سے میں بات کریں گے, لیکن ایشو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اس کی اپنے طور پہ کہیں نہ کہیں وضاحت ضمیر سے بھی دینی پڑے گی, سامنے بھی دینی پڑے گی کہ یہ ٹریٹمنٹ نہ کرتے نا تو آج نہ حکومت پھنستی, نہ پی ڈی ایم آتا. ان کو نہیں آنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ غصہ دلوایا کس نے؟ بالکل صحیح بات. یہ آپ ضمانت ہائی کورٹ کو بھی کہہ کے کرا سکتے تھے. اب ایسا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ بھی احتجاج کرتے تھے, آج مولانا نے بھی احتجاج کیا. دیکھیں جو پوری شارع دستور تھی بھری ہوئی تھی لوگوں کے ساتھ, تو اب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس طرح کام چلے گا, تو اگر مولانا کل یہی کہتے ہیں کہ آج جی میرے تمام ورکر زمان پارک چلے جائیں, تو پھر کہاں سٹینڈ کریں گے آپ؟ اچھا بسط احترام, میں رانا صاحب کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا, لیکن یہ جو سٹوری سنا رہے تھے عمران خان صاحب کو جو بھی انہوں نے ٹریٹ کیا اس وجہ سے ہوا, اور بھائی مریم تو فوٹو لہراتی تھی جلسوں میں, تب تو یہ نہیں ہوا تھا. نواز شریف وہاں سے گالیاں دیتے ہیں, تب تو نہیں ہوا تھا. نہیں مجھے بات کرنے مریم نواز کسی نے جوتی ماری آخری شعبے میں, وہ تو مجھے نام بندے کا پی ٹی اے کے نہ کوئی پی ٹی اے, یہ آپ کا جھوٹا بیانیہ ہے بھائی. مجھے نام بتائیں. جب 9 اپریل کا فیصلہ ہے, 9 اپریل کا فیصلہ ہے, دونوں مجھے پورے یورپ میں تصویریں میں سنیے میری بات, ان کا جو انہوں نے کہانی گھڑی ہے نا چیف جسٹس کے خلاف, بالکل غلط ہے. چیف جسٹس کے سنیں نا, آپ نے گھڑی سامنے کی بات ہے, اور آپ نے کہا نا, مجھے بولنے دینا, آپ نے کہا چونکہ عمران خان کو بڑا وی آئی پی پروٹوکول ملا اس لیے مولانا کو تکلیف ہوئی. اور بھائی مریم جلسوں میں چیف جسٹس آف پاکستان کی تصویریں لڑا کے تنقید کرتی رہی, مریم بینچ فکسنگ کا الزام لیتی رہی, مولانا پہلے پتہ نہیں ساس اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہے. یہ مجھے ایک منٹ ٹھہریں, یہ چوروں کا ٹولہ عوام سے ڈرتا ہے, اور اس چوروں کے ٹولے نے کل میرے پہ ٹیئر گیس کی ہے کہ 144 ہے, 245 ہے. آج کہاں پر 245 کہاں گیا 144, کیسے لوگ اندر جا رہے تھے؟ یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ چونکہ چیف جسٹس نہیں کر, ان کا کوئی اخلاقی معیار نہیں ہے, سب کلاس قسم کی اگر لوگ کور کمانڈر کے گھر جا سکتے ہیں نا, تو لوگ سپریم کورٹ کے سامنے بھی آ سکتے ہیں. ایک منٹ, یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, لیاقت باغ میں پروٹیسٹ ہو رہی ہے, لیاقت باغ اور جی ایچ کیو کے درمیان پولیس لائن بھی ہے, آر پی او کا دفتر بھی ہے, سی پی او کا دفتر بھی ہے, ایس پی انویسٹیگیشن کا دفتر بھی ہے, راستے میں ایک تھانہ بھی ہے. یہ سارے کہاں گئے ہوئے تھے؟ یہ ساری گیم ہے عمران خان کے خوف سے. آپ جی ایچ کیو تک گئے ویسے؟ نہیں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, اب میرا سوال نہ کریں. نہیں دیکھیں, لوگ گئے ہیں نا, تو آپ دیکھ رہے تھے کہ پولیس ان کو روک نہیں رہی. میں چاہوں گا میں قومی بات کروں, میرے پاس اپنے سوال کرنے میں سوال ہے نا, میں جب لوگ جا رہے تھے آپ نے دور سے دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں, میں قومی ڈیبیٹ کر رہا ہوں. لوگ سارے تھے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ سنو میری بات نہیں, لوگ سارے, اگر آپ مجھے بات نہیں کریں آپ کی مرضی ہے. میں پوچھ رہا ہوں وہ آر پی او کا دفتر جی ایچ کیو کے درمیان تھا, وہ کیوں نہیں بات؟ اچھا یہ بتائیں کہ کس نے کہا تھا وہ سامنے جی ایچ کیو اور چلے جائیں وہاں پہ؟ دیکھیں, یہ کسی نے بھی نہیں کہا. یہ وہ سارے بندے, یہ ہم کیا چاہتے ہیں, کوئی پولیس کی انویسٹیگیشن کو نہ ہم مانتے ہیں, کیونکہ سر وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں جنہوں نے کہا وہ سامنے جی ایچ کیو ہے اور وہاں جانا ہم نے انویسٹیگیشن ہو. میں آپ کو ایک سیاسی کارکن ہوں, اگر یہ بات رانا ثناء اللہ پہ اور آئی جی پنجاب پہ نہ آئے
تو آپ کہیے گا یہ تو اچھا انڈیپینڈنٹ سر جوڈیشل کمیشن کیسے ختم کرنا ہے سر جوڈیشل کمیشن کس کا بنے گا؟ وہ بات کر کے اپنے آپ کو مجھے نہ کہ توہین میں پھنسائیں کہ میں ان کے خلاف بولوں. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو آپ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. جوڈیشل کمیشن بنائیں. اگر یہ پی ڈی ایم کے بندے نہ نکلیں, میرا سیاسی تجزیہ چوہدری صاحب یاد رکھیں, کیونکہ کیا مسئلہ ہے ان کو ایک ہی پتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں, 2 دن الیکشن نہیں کر سکتے, ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. آج تو سیکیورٹی نکل آئی ہے. اب الیکشن مجھے بتائیں جو آپ اسلام آباد میں آپ جو بیٹھے ہیں, آپ صحافت کرتے ہیں, کدھر گئی اخلاقیات 144 کی مولانا کے بندوں نے, اور اپنا ویسے بات یہ ہے رانا ثناء اللہ نے ویسے بات اس کو اڑا دیا ہوا میں. ویسے بات یہ ہمیں 144 کی بات نہ کریں. 25 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابندی لگائی تھی. آپ اندر آ گئے اور اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہو سکتا ہے ان تک آرڈر نہ اختیار ہے کہ وہ عدلیہ کا مذاق اڑائے. آج توہین ہو رہی ہے آپ لوگوں کو. دیکھیں عمران خان کی فکر. دیکھیں عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کا ہے, اور میرا خیال ہے فیئر مطالبہ ہے. آپ کو یہ مطالبہ مان لینا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب اسٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کی حقیقت کی بات پہلی بات تو آپ نے دیکھ لیا, ملاحظہ فرما لیا آپ نے, دیکھ لیا یہ ٹریلر تھا. اگر ہم باہر ہوں تو یہ مار کٹائی کر کے ہمارے بھی سر پھوڑ دیں. یہ عالم ہے, یہ طریقہ یہ رویہ ہے. اس رویے کی نفی ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیٹ, نفرت, اینگر, پرابلم کیا ہے. اچھا کمیشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو معیار اور پیمانے ہیں نا وہ بہت جلدی بدلتے ہیں. مطلب سائفر سے کہاں شروع ہوئے, پھر امریکی سازش, پھر اندرونی سازش, پھر بیرونی سازش, پھر باجوہ کے اوپر الزام لگا دینا, جنرل باجوہ پہ الزام لگا دینا, آج بیٹھ کے کہنا کہ جی یہ چیف آف آرمی اسٹاف میرے خلاف. مطلب ایک ایسی کیفیت ہے جو روزانہ بیان تبدیل کرنے پہ ان کو مجبور کرتی جاتی ہے. معیار پیمانہ یہ تھا کہ فریال تالپور صاحبہ کو ہاسپٹل سے جیل منتقل کرنے کے لیے چاند رات پہ ہاسپٹل کے ایم ایس کو تبدیل کیا جاتا ہے, کیونکہ ایم ایس لکھ کر دیتا ہے کہ وہ مریض ہیں, ان کی حالت اجازت نہیں دیتی, تو ایم ایس کو تبدیل کیا جاتا ہے راتوں رات. چار دیواری یاد نہیں آتی. آپ بدلہ لے رہے ہیں. ہم نہیں لے رہے بدلہ, ہم نے تو ان کے لیے سہولت کی, ہم نے تو ان کے لیے آسانی کی. ہم انتقام اگر لیتے تو ہم نیب میں ترامیم نہ کرتے. اچھا میں بریک لوں گا, آپ پہ واپس آؤں کو 2 سال تک 100% نیب کی کسٹڈی آپ کی طرف آؤں گا. 14 دن کر دیا. مجھے بریک لینے دیں, لیکن ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. اب جوڈیشل کمیشن بن گیا تو انفارمیشن اس نے کس سے لینی؟ اس نے فوج سے لینی ہے, اس نے آئی ایس آئی سے لینی ہے, اس نے آئی بی سے لینی ہے, اس نے ایف آئی اے سے لینی ہے, اس نے پولیس سے لینی ہے. تو ان کیا اداروں پہ یقین ہے ان کو کہ وہ انفارمیشن ٹھیک دیں گے؟ تو اس کمیشن کا فائدہ کیا ہوا؟ بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا, لیکن عمران خان صاحب کا ایک بیان جاری ہوا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ بھی سن لیں. اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ذرا پلے کر دیجیے گا. مجھے اب یہ ایک منظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت جلائی گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز, یہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے. جو بھی مجھے پتا چلا ہے کہ تقریب کاروں کو بیچ میں ڈالا گیا بندوقیں لے کے, انہوں نے لوگوں کو اشتعال دیا. ہمارے پاس اب ویڈیو ایویڈنس ہے اس کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو. اس وقت ون سائیڈڈ بیانیاں چل رہے سارے الیکٹرانک میڈیا پہ. میری قوم غور سے سن لو, یہ ہے وقت اپنی حقیقی آزادی لینے کا. ضائع نہ کرنا, آگے ایسا وقت نہیں آئے گا. جی ناظرین صاحبہ اب دیکھیں مطالبہ تو ٹھیک ہے. یہ دیکھیں مطلب یعنی کہ جب ان کو حراست لیا کسٹڈی میں لیا جائے تو ان کو حقیقی آزادی یاد آتی ہے. یہ عوام کو جو ہے سڑکوں پہ لے کر آ جاتے ہیں, جلاؤ گھراؤ کی سیاست کرتے ہیں. اگر ان کو چند گھنٹے بٹھا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کے لیے ہی بادشاہ سلامت, آپ کے لیے روٹ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو گیسٹ ہاؤس میں لے جا کے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, آپ کے جو 10 دوست اور مہمان خصوصی آئیں گے آپ سے ملنے کے لیے, ان کی ملاقاتوں کا بندوبست کیا جائے, تو اس میں کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے 10 منٹ میں یہاں سے نہ نکالا تو پھر وہی چیز ہوگی جو کل ہوا ہے, ریاکشن آئے گا. تو آپ نے ڈرانا بھی ہے, آپ نے دھمکانا بھی ہے, آپ نے شرانگیزی کرنے کے لیے پروموٹ بھی کرنا ہے, آپ نے یہ تمام انتشار پھیلا کے خود ہی ملزم, خود ہی مجرم, خود ہی منصف بننے کا جو ان کا ایک فارمولا ہے اور پلان ہے, یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے ریاست میں. اور بات ان سے تب ہوگی نا, یہ بات کی بھی بات کر رہے ہیں نا, بات تب ہوگی جب یہ معافی مانگیں گے. یہ کم از کم آپ سے نہیں ریاست پاکستان سے
जो जब उन्होंने शुरू में नहीं किया जो तो क्यों फौजी माफी मांगे? जो फौजी तंसीबात के ऊपर हमले हुए, जो अस्पताल और स्कूल तक जलाए गए, जो इनकी वजह से इम्तिहानात मुलतवी हुए बच्चों के, इनकी वजह से जो मेट्रो जलाया गया, सरकारी अमलाक और अवामी एटीएम मशीन उखाड़ उखाड़ के जो है अपनी प्रॉपर्टी समझ के पीटीआई के झंडे सर पे लगा के लहराए गए, तो फिर या तो वो देखिए जब इंसाफ होगा, सबकी वीडियोस आ चुकी हैं, सबकी फुटेजेस मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जब पकड़े गए उसके बाद उन्होंने माफीनामा भी लिया कि जी माफी, वो वैसे सब ने माफी मांगी है, वैसे उन्होंने अपने प्रोफाइल दिए और फिर उसके और बाद प्रोफाइल देने के बाद उन्होंने पुरानी तस्वीरें निकाली जो इनकी लीडरशिप के साथ थे और वो दिखाई कि हमारा इतना पुराना ताल्लुक है। जावेद चौधरी साहब, मैं आपको बता रही हूँ, जब यास्मीन राशिद साहिबा खुद जो है वो गाड़ी के से बाहर निकल कर आकर वर्कर्स को गाइड करेंगी कि फिला जगह जाके आप ये जो एहतजाज करना जमहूरी हक है, इंतशार आपका जमहूरी हक नहीं है। अच्छा राना साहब, ये देखिए, इंतशार ये आपका जो हक तहरीक पास हुई आज कौमी असम्बली से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की, तो रेफरेंस कैसे दायर किया जा सकेगा? क्योंकि रेफरेंस के लिए तो सदर साहब का चैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा और सदर साहब तो रेफरेंस ही होने देंगे, तो फायदा इस तहरीक। देखें चौधरी साहब, ये जो छोटी सी बात पहले कर दूं कि जो 60 दिन में ज़िमनी इलेक्शन सदाकत अब्बासी साहब वाली समेत सीटों पे कराने थे, वहां आइन ने कोई दस्तक नहीं थी किसी को भी। नहीं, वो तो स्टे आर्डर है ना। नहीं, स्टे किसने ऑर्डर दिए? है। स्टे किसने दिए? तो इन्होंने लिया ना। नहीं, क्यों लिए? एक ही बार इलेक्शन वहां पे कराने थे तो 90 दिन के भी इलेक्शन नहीं हुए, ठीक है ना। तो इन चीजों को जहन में रखिएगा कि हर तरफ से वो आ रही है कि इधर रियायत है, इधर नहीं है, उधर है, इधर नहीं है। अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं, स्पीकर का इख्तियार है कि वो रेफरेंस भेजे, आम आदमी का 18वीं तरमीम के बाद इख्तियार है कि वो कंप्लेंट फाइल करे। ठीक है, अब आप बैठ गए हैं कि मैंने स्पीकर रेफरेंस दायर कर सकता है, स्पीकर सदर की कंसेंट के बगैर। सदर अलग भेजते हैं, सदर का दूसरा तरीकाकार है, इसीलिए ये स्पेशल कमेटी बनाई है। पार्लियामेंट घास खाने के लिए नहीं बनी हुई, पार्लियामेंट अगर काम कर रही है। अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जब ये रेफरेंस जाएगा, ये उनकी अखलाकी बर्तरी होगी कि वो कहें कि जी हाँ मैंने मिसकंडक्ट किया कि नहीं किया। ये 2 जजेस ना आना, ये क्या है? लेकिन चीफ जस्टिस साहब को जुडिशियल काउंसिल जो बनेगी उसके सरबराह वो उठना पड़ता है आपको, चीफ जस्टिस आप तो नहीं बैठ सकते उसमें। चीफ जस्टिस, और अगर आप बैठ भी जाएं तो क्यों नहीं बुला रहे जुडिशियल कमीशन? क्योंकि आपको पता है कि वहां क्या रिजल्ट है, कि आपके अपने साथी आपको बार बार कह रहे हैं जज लगाएं, नहीं लगाते। रेफरेंस आपके एक साथी के बारे में आया, आपने कहा मैंने खामोश पैगाम दिया है, आपने उनको बेंच में बिठाया, ये आपका इख्तियार है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब सवाल हर तरफ से आए तो उसका कोई तो जवाब होगा ना। अब मुझे ये बताएं कि वैसे ये रेफरेंस जो स्पीकर साहब का होगा अलामती होगा, क्योंकि जाहिर है अब इंप्लीमेंट तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है इस पे। नहीं, देखें उसमें 2 चीजें हैं। राना सनाउल्लाह के लिए चूंकि इनके जज्बात बहुत अंगेख्त होते हैं, जिस पे हेरोइन 15 किलो डाली गई और वो कहते थे मैंने बुलाया ना जी, वो कहते हमने डाली, डीजी साहब को बुलाया, आपका वजीर कैबिनेट का वजीर कहता था कसम खाई जान अल्लाह को देनी है। नहीं जी, डीजी है कुछ स्टैंडर्ड था यार अफरीदी वैसे कसम नहीं, कसम उठाई, एक जगह नहीं, डीजी को बुला के पकड़े, एक जगह नहीं 100 जगह। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि अगर हमें करना हुआ, ये गवर्नमेंट कह रही है ना, चीफ जस्टिस सुन रहे हैं कि जी हम 2009 का एग्जेक्टिव ऑर्डर जो यूसुफ रजा गिलानी ने किया था हम वापस ले लेंगे, आखिरी जज है उसमें से ही। लोगों की ख्याल ये है, मैं 2 चीजों की वजाहत करते हुए, लेकिन सर एग्जेक्टिव ऑर्डर वापस लेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके खिलाफ स्टे जारी नहीं, नहीं, मैं आपको अगली बात बता रहा हूं ना, वो तब अमल होगा अगर काजी फायद ईसा ओथ लेने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, वो अभी तैयार नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता ना, मैं उनके करीबी लोगों में से हूं ना, मैं जानता हूं उनको, मैं कभी मिला भी नहीं हूं। मैं एक सवाल कर रहा हूं कि आप चीफ जस्टिस को हटा दें एग्जेक्टिव ऑर्डर से, ओथ किसने लेना है? तो काजी फायद अगर ओथ नहीं लेते हैं जीरो। रेफरेंस चला जाए सुप्रीम कोर्ट में, वो जो अलामती बात कह रहे हैं, अगर 2 सीनियर मोस्ट जज कन्वीन कर लेते हैं कि जी हम तो ये करेंगे, क्या तब पैदा होना है जैसे 1997 में हुआ था, वो सेम हो जाएगा। लेकिन अब ये जो सिचुएशन है उस बिगाड़ की तरफ जा रही है जहां नहीं जानी चाहिए थी। मेरा ख्याल यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस सूरत को संभालने के लिए फुल कोर्ट बुला लेनी चाहिए, क्योंकि इन सब का हल जब ये सब कह रहे हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि जी ये फलां फलां जो अपनी बातें कर चुके हुए हैं, ये बहुत जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े हैं इस पाकिस्तान के आईनी लिहाज के मनसब पे। आज मरियम नवाज की बात हो रही है कि जी उन्होंने कहा इस्तीफा दो, फजलुर रहमान कह रहा है इस्तीफा दो। इमरान खान ने एक आईनी मनसबदार थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब वो उनकी बात मानने से इनकारी हुए तो ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का वतीरा है आज भी कि जो आपकी बात नहीं मानता ना, इसको इक्वेट करें कि जो नहीं मानता उसकी ऐसी की तैसी, उसके ऊपर हम बयान भी देंगे, हम उसे रिजाइन करने के लिए मजबूर करेंगे। ये पॉलिटिकल ब्रेक लेनी है। वैसे भाई साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपके पास एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है माजरत का। जो कुछ गलती हुई माजरत करें, आगे चलें ताकि
सिस्टम चले। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद ख्वासत। एक रास्ता हमेशा खुला रहता है और वो रास्ता होता है माजरत का, कि जब आप अपनी गलती तस्लीम कर ले, माजरत कर ले, तो उसके बाद मामला ठीक हो जाते हैं। तो सर आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, जो गलती हुई आपके अच्छा, तो पहले राणा साहब को साहब के आगे केस पे इनको बड़ा है, राणा शायद इनका आपस में है। तो एक तो ये है कि राणा साहब आज बड़ी पावरफुल पोजीशन में वजीर दाखिला है, वो ANF के DG को बुलाएं और केस की फाइल लगाएं, बताएं किस किस ने डाली। शहरियार अफरीदी साहब ने डाली थी ना, हल्फ उठाया। शहरियार अफरीदी ने जो बयान दिया वो बयान है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरियार अफरीदी बोले थे, DG नहीं बोले थे उसमें। फकोल इनके 10 किलो हेरोइन डाली थी, वो बंदा जिंदा या मर गया है? किलो DG साहब बैठे पता करें ना, DG बोला नहीं था। ओहो मेरी बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शहरियार अफरीदी ने DG साहब से पूछें कि उसको शहरियार अफरीदी ने पकड़ाई थी या किसने पकड़ाई थी। आज तो पोजीशन में शायद मेरा और नाम निकला है, इनका भी उसको पूछा ना, फिर कोई और नाम आएंगे। ठीक है, इनका भी जोर जो है ना, IG उस वक्त IG तस्लीम कर रहे थे कि पहले उन्होंने मुझे कहा था, मैंने शहरियार पे चलता है भाई, DG की तरफ इनके भी पार चलते हैं। अब दूसरी बात, नाज बलोच मेरी बहन है, बड़ी बातें कर रही है, ये पता है कौन लोग हैं? ये और रहमान डकैत, बाबा लाडला, उजैर बलोच, पीपल अमन कमेटी, जुल्फिकार अल जुल्फिकार, वो लियारी गैंग वार, उनके परस्तार हमें इमरान खान आधे लोग आपके पास हैं, छोटी बात को उनके आज इमरान खान को जवाब देने दें, मुझे बात करने तशद्दुद पे बात करेंगे, जिसके ऊपर कातलाना 2 हमले हुए, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो ये बातें ऐसे ही हवा में उड़ जाएंगी। सुनने वाले लोगों को पता है इमरान खान पुरअमन है, जुल्फिकार, लियारी गैंगवार और वो पता नहीं कौन कौन लाडले बच्चे। आप पुरअमन ना कह, जिस तरह इसलिए गाड़ियां चलाते हैं वो इलेक्शन से घबराते हैं। पहली बात तो मैं सख्त मजम्मत करती हूँ इन अल्फाज की जो इन्होंने पीपल्स पार्टी के वर्कर के लिए गुंडों का अल्फाज इस्तेमाल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आहिस्ता बात करें, चिल्लाना मुझे भी आता है, इनका बात करें, मुझे जवाब देने का मौका दे। एक बंदा मुझे बताएं, इस तरह नहीं होगा। ये जो माजरत के साथ, ये जो बदतमीजी वाला लहजा है, इसके साथ बात करने के लिए, इसीलिए मैं कभी शो नहीं करती हूँ कि हमें ये लहजे में बात करने की तरबियत नहीं दी गई हमारी पार्टी ने। पहली बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों ने जुल्फिकार अली भुट्टो के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ये इनका हाल है, ये इनका हाल है। बात ही कर मैं नहीं, आप फिर किसी और को बोलने नहीं दे रहे ना। हम आपने बोला, आपने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मेरे वर्करों ने किया। आपने बात कर ली, अब मेरी सुने। पीपल्स पार्टी के वो वर्कर हैं जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत के बाद गम गुस्से में अपने आप को जलाया, अमलाक नहीं जलाई, उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने मारे खाए, उन्होंने अजियत सही। और मेरे वालिद साहब, मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो इनके पार्टी में इस वक्त मेरे वालिद साहब जुल्फिकार अली भुट्टो की काबीना में वजीर थे। उन्होंने फिर जियाउल हक के दौर में जेलें बर्दाश्त की और फिर बाद में अदालतों ने उन्हें सुरखरू करके बाहर निकाला और कहा कि ये वर्कर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। बीबी की शहादत के बाद यहाँ तदफीन बीबी की हुई, यहाँ बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान जल चुका था, पाकिस्तान खपे। तो फिर आप पीपल्स पार्टी के ऊपर एक बंदे का, आप दोनों मुझे मौका लगाते, बारी मेरी है, दोनों ने जमान पार्क में पेट्रोल बम, जमान पार्क में दूर मत जाइए, पेट्रोल बम जमान पार्क में मुझे बता दें पीटीआई के किसी लीडर का पुलिस हिरासत के लिए जाती है जावेद चौधरी साहब, ये बड़ा पुरअमन है। वैसे ये वाकई पुरअमन, वो दावा करते हैं कि पुरअमन है, एक गमला नहीं टूटा, एक दरख्त को आने लगी। वैसे मोहतरमा की आवाज शायद उनसे कम होगी, लेकिन मैं मुकाबले में फुल आवाज के साथ आऊंगा, इसलिए मैं बोला नहीं, तो मैं अपनी बात करूंगा बड़े आराम से। मुझे आती है धमकी तो लगाया ना? नहीं, वो मुसलसल मेरे तो कान पे वो हो रही कि भाई क्या हो गया, बातें हो गई। असल में अपनी लीडरशिप को दिखा रहे थे, हक है इनका। दूसरी बात ये है कि ये जो कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज आई है ना, जिसको इमरान खान सियासी जमात कह चुके हैं और फवाद चौधरी ने पिछले साल कह दिया था, अदलिया को भी सियासी जमात कहा था और इनको भी कहा था, ये रिकॉर्ड पे है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास सारे शवाहिद मौजूद हैं। आप इनको कैसे कहेंगे कि ये किसी जुडिशियल कमीशन को इस तरह मान जाएंगे? इन्होंने कहा कि अगर धांधली हुई है 2013 के इलेक्शन में
تو ہم جوڈیشل کمیشن میں جائیں گے. ایک آئی کہ جی کوئی منظم نہیں تھی, یہ آج تک مانے اس کو؟ ایک بھائی اب مجھے بات کر لینے دیں, آپ بتائیں. یہ اب آپ کے پاس جو عمران خان صاحب کا آپ نے شارٹ سنایا, بالکل ٹھیک بات ہے, ان کے پاس ایویڈنس ہونے چاہیے. مسئلہ یہ ہے, سب سے پہلی بات یہ مذمت کریں کہ یہ واقعہ قابل مذمت ہے. یہ جن کو کہہ رہے ہیں نا ہمارے لوگ نہیں تھے, ان کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ ان کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں؟ مذمت کروں؟ نہیں ایک منٹ نہیں, مجھے بات کر لینا. کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ورکر اور پیپلز پارٹی کے گنڈے تھے. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے وہ جو لوگ گرفتار ہیں ان کو عمران خان صاحب اپنا ورکر کہہ رہے ہیں, اور ان کے اعترافی بیانات آئیں گے. ہم تو کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں, بندوں کو سامنے کریں, آپ کو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی لگے گا. میں چیلنج کرتا ہوں ناز بہن کو, ایک پی ٹی آئی کے بندے کا, عزیر بلوچ کا یا رحمان بکا ایک بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. سب سے بڑی جماعت. اللہ حافظ.